Now we are going to YouTube. Let's go to YouTube Live. Okay, we are going to start our class now. Hello, good evening, everyone. Welcome to Liakat's Speaking English class. This is your teacher, Kamran Alam Dalia. And today we have lovely students with us from class 3 and from batch number 1. Everyone, welcome to the class and it's great to see you all. I would like to give you a warm welcome in my class. Look at the screen and see. It's nice to see you all. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, miss. Good Zafrin, evening, Zara, miss. Sajid, Zubair. So many students join with Good us. Thank you evening, for miss. joining in the class. Bushra, Tasneem, Purnota, Zuharin, Sania Hussein, Afra, Aisha, Kamal Mohammad Ohi, সাকিব, কাশফি। অনেকে অনেকদিন পরে দেখছি। জোহারিনকে আমি লাস্টে দেখিনি। জোহারিন লাস্ট ক্লাসে আসুনি, তাই না? কেন আসুনি? জোহারিন is not there. Okay. Miss, Assalamu alaikum. ওয়ালাইকুম সালাম বাবা। কে জয়েন How are you, করেছে? miss? I'm doing fantastic, Baba. Doing well, in fact. How are you, Baba? Aisha? Yeah, I'm fine. Thanks. আমরা আরেকটু ওয়েট করছি। আসলে আমরা আমাদের লেসনে চলে যাব। Assalamu alaikum, Papa. ওয়ালাইকুম সালাম। How are you, Baba? I'm fine, and you? I'm doing well, Baba. জুহারিন, তোমাকে আমি লাস্ট ক্লাসে দেখিনি। কোথায় গিয়েছিলে? আমি ভুলে গিয়েছিলাম। তুমি ভুলে গিয়েছো? জি, ক্লাস করতে ভুলে গিয়েছো? আমার যে একটা ক্লাস হয়েছিল তারপর ভুলে গিয়েছিলাম। বিকালবেলা যে একটা ক্লাস হয়েছিল। আচ্ছা। দাও, বাবা। Okay, we are starting our lesson. ঠিক আছে? সবাই এখন আছি। Afrin Zubair. Sorry, Arifin Zubair. Okay, everyone is there. Let's have a look to our lesson today. Our lesson is not there. I hope everyone is well today. কেমন লাগছে সবার বিকেল বেলায় পড়তে বসতে? Very nice, ma'am. Very nice, that's great. ইভিনিং এ পড়তে ভালো লাগছে শুনে আমারও ভালো লাগছে তোমাদেরকে দেখে অনেকদিন পর। আমার বিকেলে ক্লাস হয়েছিল। বিকালে ক্লাস হয়েছে আর সকালেও ক্লাস হয়েছে? সকালে হয় না। ওকে, কোন স্কুলে ক্লাস হয় বিকেলে? ওটা আপনার অন্য কোর্স একটা। আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাথ কোর্স। ওকে। Look at the screen. This is our story for today. আজকের লেসন আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া আছে। This is about a frog, Jimmy the frog. আমাদের আছে স্টোরি টাইটেল জিমি দ্য ফ্রগ। এরপরে আছে আমাদের কিছু গ্রামার পার্ট। এখান থেকে আমরা কোশ্চেন আনসার করব, এখান থেকে আমরা রিডিংও করব আজকে। এরপর কিছু মেক সেন্টেন্সেস আছে সিনোনিমস দিয়ে। সিনোনিমস আমি খুব বেশি দেইনি তোমাদেরকে, কেবল 3টা সিনোনিম দিয়েছি, বাট ইট সাউন্ডস রিয়েলি গুড। তোমরা যদি এটা মেমোরাইজ করতে পারো তোমাদের অনেক কাজে লাগবে। সেই সিনোনিম দিয়ে আমরা মেক সেন্টেন্সও করেছি। তারপরে আমাদের আছে কাউন্ট অ্যান্ড নন কাউন্ট নাউন্স, কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন। Next we have simple present tense. Simple present tense এ আমরা ভার্বের ইউজ করব। তারপরে আছে নাউন্স। We have to find here noun and we have to tell what is the noun about. এটা কি টাইপের নাউন? Is it a name of a place, a person, a thing? ঠিক আছে?
So this is all about our today's lesson. I hope you will enjoy the lesson today. সবাই একটু স্ক্রিনে দেখো, আমরা এখান থেকে আজকে Of course, miss. হ্যাঁ বলো। Okay, we are going to start our lesson. This is the story title for today, Jimmy the Frog. Okay, the story title is Jimmy the Frog. Jimmy is a frog. Jimmy is brown. Jimmy is green with brown spots. He loves to play in a pond. Sometimes Jimmy catches flies. He likes to eat flies for dinner. After Jimmy catches flies, he hops around the pond. এখন আমি স্টোরিটা এক্সপ্লেইন করে দিচ্ছি। জিমি ইজ আ ফ্রগ। জিমি হচ্ছে একটা ব্যাঙ। জিমি ইজ গ্রিন উইথ ব্রাউন স্পটস। ওর গায়ে গ্রিনের মধ্যে ব্রাউন কালারের ডট ডট আছে, মানে স্পট আছে। হি লাভস টু প্লে ইন দ্য পন্ড। ও পুকুরে খেলা করতে পছন্দ করে। সামটাইমস জিমি ক্যাচেস ফ্লাইস। He likes to eat flies for dinner. After Jimmy catches flies, he hops around the pond. Jimmy কি করে? Jimmy is green with brown spots. ওর গায়ে গ্রিনের মধ্যে বাদামি রঙের স্পট আছে। He loves to play in the pond. ও পুকুরে খেলা করতে পছন্দ করে। Sometimes Jimmy catches flies. মাঝে মাঝে জিমি কি করে? মাছি ধরে। He likes to eat flies for dinner. ও ওর ডিনারের জন্য মাছি খেতে পছন্দ করে। After Jimmy catches flies, he hops around the pond. মাছি ধরার পরে কি করে? পুকুরের চারদিকে ও হপিং করে। হপিং মানে হচ্ছে জাম্প। ও পুকুরের চারদিকে জাম্প করে। বুঝতে পেরেছো সবাই? Yes, miss. Okay, now we have question answer. What is Jimmy? মানে জিমি কি? Jimmy is a frog. দেখো স্টোরিতে দেওয়া আছে জিমি ইজ এ ফ্রগ, ফার্স্ট লাইনেই দেওয়া আছে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট কালার ইজ Miss, জিমি? ইয়েস বলো। মিস আমি হচ্ছে হপ অর্থটা বুঝিনি। হপ মানে লাফানো, জাম্প। সবাই জাম্প করে কিন্তু ফ্রগের জাম্পটাকে হপিং বলে। ও হপ মানে জাম্প। তারপরে হচ্ছে হোয়াট কালার ইজ জিমি? জিমির কালার কি? জিমি ইজ গ্রিন উইথ ব্রাউন স্পটস, অথবা জিমি ইজ গ্রিন অ্যান্ড ব্রাউন ইন কালার। হোয়াট ডাজ জিমি লাভ টু প্লে? জিমি কি খেলতে পছন্দ করে? জিমি লাভস টু প্লে ইন দ্য পন্ড। where does, এটা প্লেস ছিল, where ছিল তার মানে প্লেস দিয়ে। where does জিমি লাভস টু প্লে? জিমি কোথায় খেলতে পছন্দ করে? জিমি লাভস টু প্লে ইন দ্য পন্ড। নেক্সট হচ্ছে what does জিমি ক্যাচ? জিমি কি ধরে? জিমি হি লাইকস টু ইট sometimes জিমি ক্যাচেস ফ্লাইস। তাহলে আমরা অ্যান্সারে বলবো জিমি ক্যাচেস ফ্লাইস। ঠিক আছে? নেক্সট কোয়েশ্চেন আছে আমাদের, কোয়েশ্চেন নাম্বার 5, হোয়াট ডাজ জিমি লাইক টু ইট ফর ডিনার? ডিনারের জন্য জিমি কি খেতে পছন্দ করে? এখানে আছে দেখো, হি লাইকস টু ইট ফ্লাইস ফর ডিনার। ডিনারের জন্য জিমি মাছি খেতে বা মাছি ধরতে পছন্দ করে। নেক্সট কোয়েশ্চেন, হোয়াট ডাজ জিমি ডু আফটার হি ক্যাচেস ফ্লাই? ফ্লাই ক্যাচ করার পরে ও কি করে? মাছি ধরার পরে কি করে? অ্যান্সারে আছে দেখো, আফটার জিমি ক্যাচেস ফ্লাইস হি হপস অ্যারাউন্ড দ্য পন্ড। ও পুকুরের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। ঠিক আছে? বুঝতে পেরেছো সবাই? Is it clear to everyone? Yes, miss. Okay, Yes, miss. now we will start the reading. হ্যাঁ, আমি একজন একজন করে প্রথমে রিড আউট করতে বলবো, তারপর আমরা কোশ্চেন অ্যান্সারে যাব। ঠিক আছে? Okay, now Tasnim will read first. Tasnim, read the story. Jimmy is a frog. Jimmy is green with brown spots. He loves to play in the pond. Sometimes Jimmy catches flies. He likes to eat flies for dinner. After Jimmy catches flies, he hops around the pond. Very well done, Baba. Now Adian, read the story. Jimmy is a frog. Jimmy is green with brown spots. He loves to play in the pond. Sometimes Jimmy catches flies. He likes to eat flies for dinner. After Jimmy catches flies, he hops around the pond. Very good. Afra, read the story.
Jimmy is a frog. Jimmy is green with brown spot. He loves to play in the pond. Sometimes Jimmy catches flies. He likes to eat flies for dinner. After Jimmy catches flies, he hops around the pond. Very good. Sakib, read the story. Jimmy is a frog. Jimmy is green with brown spots. He loves to play in the pond. Sometimes Jimmy catches flies. He likes to eat flies for dinner. After Jimmy catches flies, he hops around the pond. Very well done. Now, Bushra. Bushra, read the story. Jimmy is the frog. Jimmy is a frog. Is green. Jimmy is green with brown spot. He loves to play in the pond. Sometimes Jimmy catches flies. He likes to eat fish for dinner. After Flies Jimmy for dinner. once he hops through the pond. Hops around the pond. Right, that was good. Thank you. Thank you very much. Now we are going to another one. Okay. Now Aisha, read the story. Aisha, can you hear me? Miss. Alaikum salam, Baba. Thank you for joining the class. We are reading the comprehension now. Aisha, I cannot hear you. জোরে বলো। তোমার সাউন্ডে কিছু একটা প্রবলেম আছে। Jimmy is a frog. Jimmy is green with brown spots. He loves to play in the pond. Sometimes Jimmy catches flies. He likes to eat flies for dinner. After Jimmy catches flies, he hops around the pond. That's good. It was nice. Thank you, Baba. Okay, now we will go to the question answer. এখন আমরা question answer এ যাব। question answer এ দেখো। First question আছে আমাদের, what is Jimmy? Zafrin, tell me question number 1. What is Jimmy? Jimmy is a frog. Right. Punota, question number 2. What color is Jimmy? Jimmy is green with brown spots. Very good. Next question. Sajid Rahman Ananto. Yes, Miss. Sajid, my question for you. Where does Jimmy love to play? Jimmy কোথায় খেলতে পছন্দ করে? মিস আরেকবার বলবেন, আমি শুনতে পাচ্ছি না, অনেক আস্তে আস্তে সাউন্ড। 3. কোশ্চেন নাম্বার 3 দেখতে পাচ্ছো? 3 নাম্বার বলো। তুমি পড়ো, তারপর স্টোরিতে খোঁজো। তুমি অ্যানসার বের করো। হ্যাঁ, আমি আরেকজনকে জিজ্ঞেস করে আসি, তারপর তোমাকে জিজ্ঞেস করো। তুমি নাম্বার 3 অ্যানসার খুঁজে বের করো। Where does Jimmy love to play? Zoharin Zara. Zoharin, my question for you. Question Miss. number 4. What does Jimmy catch? Zoharin, question number 4. মিস, where does Jimmy love to play? আমি পেয়েছি। হ্যাঁ, বলো He অ্যানসার বলো। loves to play in the pond. ভেরি গুড। সাজিদ, তুমি তো আজকে অনেক কুইকলি কাজ করেছো। থ্যাংক ইউ। একদম ইনস্ট্যান্ট অ্যানসার বের করেছে। কারণ জোহারিন, হইলো my- আমি শুনেছি যে ওর খাওয়ার আগে আছে ওর খেলার কথা, বের করে ফেললাম খেলাটা। খাওয়া খাওয়া দেখলাম প্রথমে, তারপরে খেলার লাইন বের করলাম। তাই তোমার মাথায় এত বুদ্ধি, আমার মাথায় তো এত বুদ্ধি ছিল না ছোটবেলায়। আমি আমি ঘুমায় পড়তেছিলাম, হঠাৎ করে আপনি ডাকলেন, ঘুমটা উড়ে গেল। ও, আমি ঢাকাতে তোমার ঘুম উড়ে গেল? তোমাকে আমি অনেক জোরে ঘুমানোর জন্য আমার খাতাটা সামনে নিয়ে মাথা দিতে নিলাম, আপনি ডাকলেন, ও, ভাবলাম তার মানে হচ্ছে যখন আমরা স্ক্রিনে তোমাকে দেখি না, তুমি ক্লাসে বসে ঘুমাও। ইজ ইট সাজিদ?
মাঝে মাঝে আমরা স্ক্রিনে দেখি তুমি নাই, তার মানে তখন তুমি পাশে ঘুমাতে চলে যাও। নাই গট ইট, সামটাইমস your chair is empty. Okay, next question for Zoharin. Zoharin, কথা my শুনতে question শুনতে for ঘুম পেয়ে যায়। Zoharin, my question for you. What does Jimmy catch? Question number 4. Jimmy Question number Jimmy catches fly. Very good. That was the right answer. My next question, Kashfi. Kashfi, can you hear me? Kashfi, Kamal Muhammad. Kamal Muhammad. Next question for you. Question number 5. Can you see the screen? What does Jimmy like to eat for dinner? Kamal? Jimmy likes to eat flies for dinner. Very well done. That was the correct answer. Jimmy likes to eat flies for dinner. Okay, next question. Kashfi Kami Paini. Sonia Hussain. Sonia Hussain, unmute yourself. Sonia Hussain. Sonia Hussain. Can you hear me? Sonia. Okay, I think she's not there. Afrin Zubair. Afrin Zubair. Yes, miss. Afrin Zubair, my question for you. Last question. What does Jimmy do after he catches the fly? Fly ধরার পরে Jimmy কি করে? After Jimmy catches flies, he hops around the pond. Right, very good. Pond. After Jimmy catches flies, he hops around the pond. That was the right answer. Okay, I'm going to ask next question to Afra. Afra, my question for you. Question number 1. What is Jimmy? Jimmy is a frog. Question number 2. Bushra. What color is Jimmy? Jimmy is green with brown spots. Very good. Sharfaraz Hussain. Sharfaraz Hussain. Unmute yourself, Sharfaraz. Yes, miss. Sharfaraz, my question for you. Where does Jimmy love to play? Jimmy loves to play pond. In the pond. Right answer. Sharfaraz, আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন? Sharfaraz, তোমার ভিডিও কি অন করা? Yes, miss. তোমার কি নাম দেওয়া আছে এখানে? MD now yes, now I got you. Okay. আমি এতক্ষণ খুঁজে পাইনি তোমাকে, হঠাৎ তুমি কি পরে জয়েন করেছো ক্লাসে? Yes, miss. Okay, Sonia Hussain. Now question for you. Where does Jimmy love to play? Yes, Question number 3. He loves to play in the pond. Okay, very well done. Next question. Punota Hussain. Acha, Adian Zaman Zara. Punota, my next question for you. Punota, Yes, ma'am. question for you. What does Jimmy catch? Sometimes Jimmy catches flies. Okay, Jimmy catches flies. Right answer. Aisha, next question for you. Where does Jimmy love to play? Where does Jimmy love to play? Aisha. Jimmy loves to play in the pond. Very well done. Sakib, next question for you.
What does Jimmy catch? Number 4, question number 4. Jimmy catches flies. Okay, that is a good answer. আমরা পরেরটাতে চলে যাচ্ছি। এখানে দেখো জিমের কিছু ছবি দেওয়া আছে, ও যে ফ্লাই ধরছে। আবার এখানে এটা ওর হাতে কি বলতো, ওর হাতে এটা কি জিমির হাতে? চাটনি। এটা দিয়ে কি করে? এটা দিয়ে কি করে? মশা মারে। এটা দিয়ে মশা মাছি মারে, কিন্তু ও মারতে পারছে না। কেন মারতে পারছে না? কারণ হচ্ছে মাছিটা ওর মাথার উপরে বসে আছে, ও যদি এখন মারে ওর মাথায় বাড়ি খাবে। এই জন্য খুবই বিরক্ত মাছিটার উপরে, কারণ সে মারতেও পারছে না, ওকে খেতেও পারছে না। আর মাছিটা কি করছে? আর মাছিটা ওর মাথার উপরে দেখো কিভাবে ডান্স করছে। So funny. It's a funny picture. It's dancing on his head and he is getting annoyed and he is waiting to beat him. লাঠি নিয়ে বসে আছে ওকে মারার জন্য। ওকে, আমরা এরপরে আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে সিনোনিমস। সিনোনিমস দিয়ে আমি কিন্তু খুব বেশি লেসন দেইনি, তোমরা আবার লেখা দেখে ভেবো না মিস অনেক কিছু দিয়েছে। আমার মেইন এখানে তোমাদের মেইন লাইন হচ্ছে 3টা মাত্র লাইন, 3টা, এই যে পার্পল কালারের 3টা লাইন আছে, এই 3টা লাইন তোমাদের লার্ন করতে হবে। রেডগুলো লার্ন করতে হবে না, রেডগুলো আমি এক্সাম্পল দিয়েছি। সো ইটস ভেরি ইজিয়ার ফর ইউ। ইন্সপায়ার, ইন্সপায়ার মানে মোটিভেট করা, উৎসাহ দেওয়া, বাংলা হচ্ছে উৎসাহ দেওয়া। ইন্সপায়ারের সিনোনিম হচ্ছে স্টিমুলেট, পারসুয়েট। আমার সাথে সাথে একটু বলো, ইন্সপায়ার, স্টিমুলেট, পারসুয়েট। বলো, ইন্সপায়ার, স্টিমুলেট, পারসুয়েট। এভরিওয়ান রেইজ ইউর ফিঙ্গার। আমরা 5বার করে প্র্যাকটিস করব। আমাদেরকে শুধু ওয়ার্ডগুলো লার্ন করতে হবে, আর কিচ্ছু করতে হবে না। সো ভেবো না যে কঠিন কিছু দিচ্ছি বা কিছু, অনেক ইজি। Inspire, stimulate, persuade. 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 Okay? প্রনাউন্সিয়েশনটা কি বোঝা যাচ্ছে? আমার সাউন্ডটা কি বোঝা যাচ্ছে? Yes, miss. হ্যাঁ, ওকে। আদিয়ান, তুমি লাইনটা বলো তো, আমি যে বলেছি ইন্সপায়ারের লাইনটা। Inspire, stimulate, persuade. পারসুয়েড, পারসুয়েড, ভেরি গুড। এরপরের লাইনটাতে আমরা যাব, এটা হচ্ছে গডি, GAUDY, গডি। গডি, শোই, ফ্ল্যাশি, টেস্টলেস। 4টার অর্থ কিন্তু একই। গডি মানে হচ্ছে চকচকে, শাইনিং, অনেক বেশি চকচক করে বা অনেক বেশি ব্রাইট, অনেক বেশি উজ্জ্বল। গডির বাংলা হচ্ছে অনেক উজ্জ্বল, বেশি উজ্জ্বল। আমার সাথে সাথে একটু বলো, আগে আমরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবো। এভরিওয়ান রেইজ ইউর ফিঙ্গার, সবার হাতটা উপরে তোলো, 5বার প্র্যাকটিস করবো। হ্যাঁ, সবাই রেইজ ইউর ফিঙ্গার এন্ড ক্লোজ ইউর থাম্বস। Close your fingers. Gaudy, showy, flashy, tasteless. Gaudy, showy, flashy, tasteless. Gaudy, showy, flashy, tasteless. Gaudy, showy, flashy, tasteless. দেখতে পাচ্ছ কোনটা পড়ছি আমরা? গডি, শোই, ফ্ল্যাশি, টেস্টলেস। আমরা কিন্তু বোর্ডে টিকও দিচ্ছি, যেগুলো আমরা রিড আউট করছি সেগুলোর সাথে সাথে টিক মার্ক দিয়ে দিচ্ছি। আবার গডি, শোই, ফ্ল্যাশি, টেস্টলেস। এই 4টা ওয়ার্ড আমরা বারবার করে প্র্যাকটিস করছি। গডি, শোই, ফ্ল্যাশি, টেস্টলেস। তাসনিম আমাকে 10 দেখাচ্ছে, মানে ও 10বার পড়েছে। ইজ দ্যাট? থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ওকে, আমি এখন আচ্ছা তাসনিমকে জিজ্ঞেস করি। তাসনিম, এই লাইনটা বলো আমাকে, গডির লাইনটা। The synonym of gaudy is showy, flashy, tasteless. Very well done. That was the nice answer. এরপরে আমরা নেক্সটটাতে যাচ্ছি। নেক্সট লাইনে আমাদের আছে কাইন্ড। কাইন্ড মানে হচ্ছে দয়ালু। টেন্ডার, টেন্ডার মানে সফট, অনেক নরম বা অনেক সফট। টেন্ডারের সিনোনিম আমরা পড়ব টেন্ডার, কাইন্ড হার্টেড, জুসি, সেনসিটিভ। অনেক ফ্রেন্ডরা আছে না আমাদের, যাদেরকে একটু জোরে কথা বললেই মনে কষ্ট পায়। তুমি হয়তো, তোমাকে হয়তো বললে যে না তোমার সাথে আমি কথা বলবো না, বলার সাথে সাথে একদম ঝগড়া করলে, ঝগড়া করার পরে বললে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলবো না, সাথে সাথে একদম কান্নাকাটি করে টোরে তুমি আমার কেমন ফ্রেন্ড, আমার সঙ্গে কথা বলবে না, এরকম করে অনেকে আছে না খুব সেনসিটিভ, তাদেরকে বলা হয় টেন্ডার। সেনসিটিভ মানে হচ্ছে টেন্ডার। আচ্ছা, টেন্ডারের সিনোনিম কি কি আছে? এভরিওয়ান রেইজ ইউর হ্যান্ড। কাইন্ড হার্টেড, জুসি,
sensitive. Kind-hearted, juicy, sensitive. Tender, kind-hearted, juicy, sensitive. Tender, kind-hearted, juicy, sensitive. Tender, kind-hearted, juicy, sensitive. Tender, kind-hearted, juicy, sensitive. Kamal Muhammad, tell me. Kamal, are you there? Yes, miss. Read the line. Flashy. Flashy means I just want. এটা না টেন্ডারের লাইনটা পড়ো। Okay, miss. টেন্ডারের লাইনটা পড়ো। Tender means kind-hearted, juicy, sensitive. Okay. Till now এই যে তিনটা লাইন আমরা পড়লাম, এই তিনটা লাইনই তোমাদেরকে মুখস্থ করতে হবে, আর কিছু করতে হবে না। এই তিনটা হচ্ছে পড়া তোমাদের। তোমরা যেটা করবে, তোমাদের যদি মনে না থাকে, তোমরা একটা কাগজে লাইন তিনটা লিখে তোমাদের পড়ার টেবিলের পাশে টেপ দিয়ে আটকে রাখবে, তাহলে তোমাদের তাড়াতাড়ি এটা মুখস্থ হয়ে যাবে। আমার কথা বুঝতে পেরেছো? যে কোনো জিনিস যখন আমরা তাড়াতাড়ি লার্ন করতে চাই, ওয়ার্ড মিনিং লার্ন করতে চাই, তখন আমরা সেগুলা, আমি ছোটবেলায় এটা করতাম, স্পেশালি সাদা কাগজের মধ্যে লিখে তারপর পড়ার টেবিলে লাগিয়ে রাখতাম। তখন প্রতিবার যখন পড়তে বসতাম তখন দেখতাম, আবার ঘুম থেকে উঠে দেখতাম, ঘুমানোর আগে দেখতাম, বারবার দেখতে দেখতে আবার তখন মুখস্থ হয়ে যেত। ঠিক আছে? এই সিনোনিম গুলো রাইটিং এর জন্য অনেক ইম্পর্টেন্ট, এই জন্য তোমাদেরকে দিয়েছি। এখন আমরা মেক সেন্টেন্সে সিনোনিম গুলার ব্যবহার দেখবো। ইন্সপায়ার মানে হচ্ছে কাউকে উৎসাহ দেওয়া, কোনো কাজের জন্য উৎসাহ দেওয়া। ইন্সপায়ারের সিনোনিম হচ্ছে স্টিমুলেট, পারসুয়েড। স্টিমুলেট দিয়ে এখানে মেক সেন্টেন্স আছে, মেবি আ গুড ওয়াক উড স্টিমুলেট হার মাইন্ড, মানে হচ্ছে ও একটা ভালো হাঁটলে ওর মনটা ভালো হবে, মনে উৎসাহিত হবে। ঠিক আছে? We can stimulate our kids for learning by giving them prizes. We can stimulate our kids for spelling bee competition by giving them prizes. স্পেলিং বি কম্পিটিশনের জন্য স্টুডেন্টদেরকে কিভাবে ইন্সপায়ার করা যায়? ওদেরকে প্রাইজ দিয়ে। যখন বলা হবে যে ঠিক আছে তোমরা স্পেলিং বি কম্পিটিশন করলে তোমাদেরকে প্রাইজ দেওয়া হবে, তখন কিন্তু ওরা বেশি বেশি করে স্পেলিং শিখবে। আর তা না হলে যদি বলা হয় যে হ্যাঁ অমুক দিন কম্পিটিশন হবে তোমরা আসবে, তখন কিন্তু ওরা ঠিক মতো শিখবে না। ওদেরকে স্টিমুলেট করতে হলে ওদেরকে প্রাইজের ব্যবস্থা করতে হবে। নাম্বার 2 হচ্ছে পারসুয়েড। মাই মাদার অলওয়েজ ট্রাইস টু পারসুয়েড মি টু স্টাডি প্রপারলি। আম্মু আমাকে সবসময় উৎসাহিত করে ভালোভাবে পড়ার জন্য। পারসুয়েড মানে উৎসাহ দেওয়া। মাই মাদার অলওয়েজ ট্রাইস টু পারসুয়েড মি টু স্টাডি প্রপারলি। আম্মু অনেক সময় বলে না যে তুমি এক্সামে যদি ভালো করো, বেশি বেশি পড়ো তাহলে ভালো করবে, তুমি যদি এক্সামে খুব ভালো করো তোমাকে আমি সুন্দর একটা বারবি ব্যাগ কিনে দিব, যদি ফাইনাল এক্সামে ভালো করো, তাই না? এরকম কন্ডিশন দেয় না, বারবি ব্যাগ কিনে দিব, কিংবা একটা গেমের সিডি কিনে দিব। আম্মু দেয় না, যখন আম্মু অন্য সময় চায় তখন দেয় না, কিন্তু যখন বলে যে ফাইনাল এক্সাম আসে তখন আম্মু মাঝে মাঝে বলে আচ্ছা ঠিক আছে এক্সাম শেষ হলে তোমাকে একটা গেমের সিডি কিনে দিব, কিন্তু এখন এক্সাম সামনে, এখন দিব না। তার মানে কি? আম্মু আমাদেরকে লেখাপড়া করার জন্য উৎসাহিত করে, আমাদের পারসুয়েট করে। পারসুয়েট মানে উৎসাহিত করা। নেক্সট আমাদের আছে পরের ওয়ার্ডটা হচ্ছে গডি। গডি মানে হচ্ছে অনেক বেশি উজ্জ্বল, হাইলি শাইনিং, টু মাচ শাইনিং। গডির বাংলা হচ্ছে অনেক বেশি উজ্জ্বল। তোমরা চাইলে বাংলাটা লিখে রাখতে পারো, শুধু ফার্স্ট ওয়ার্ড লিখে পাশে বাংলা লিখে রাখতে পারো। গডি ডেকোরেশনস অন অল দ্য ডোরস অ্যান্ড উইন্ডোজ অ্যাট ফেস্টিভ্যাল টাইম। গডি ডেকোরেশন আমরা কখন দেখি? 16ই ডিসেম্বরে পুরা রাস্তায় রাস্তায় লাইটিং করে না? 16ই ডিসেম্বর বিজয় দিবসে দেখো না অনেক বেশি লাইটিং করা থাকে। তারপর ঈদের সময় ঢাকার রাস্তাগুলা এবং অন্যান্য রোডগুলাতে অনেক বেশি লাইটিং থাকে, ওটাকে বলা হয় গডি ডেকোরেশন। ঠিক আছে? আর গডি ডেকোরেশন আমরা কখন দেখি? ক্রিসমাসের সময় যারা ক্রিশ্চিয়ান ওদের বাসা থাকে ওরা একদম উজ্জ্বল করে লাইট দিয়ে সাজায়। এছাড়া যাদের বাড়িতে বিয়ে হয় তারা গডি ডেকোরেশন করে, মানে অনেক বেশি উজ্জ্বল ডেকোরেশন। গডির মানে হচ্ছে সই, যেটা দেখানো হয়, সই। সই দিয়ে আমাদের এখানে মেক সেন্টেন্স আছে, হার ড্রেসেস ওয়াজ টু শোই ফর সাচ এ নর্মাল অকেশন। ধরো তুমি একটা তোমার ফ্রেন্ডের বাসায় বেড়াতে যাবা, হ্যাঁ, এখন যদি তুমি বিয়ে বাড়িতে যাওয়ার মতো একটা একদম চকমকে একটা গাউন পরে গেলা, তখন দেখতে কেমন লাগবে? তখন সবাই বলবে না আল্লাহ কি পরে আসছে, এটা তো বিয়ে বাড়ি না। কিন্তু তখন তোমাকে দেখে জিজ্ঞেস করবে, এই তুমি কি এখান থেকে বিয়ে বাড়িতে যাবা, তুমি কেন বিয়ে বাড়ির ড্রেস পরে আসছো, তাই না? এরকম বলে না? That is called showy. Her dress was too showy for such a formal occasion.
এই ফর্মাল লোকেশনটার জন্য ওর ড্রেসটা অনেক বেশি উজ্জ্বল ছিল। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে ফ্ল্যাশি, এটাও হচ্ছে গডের সিনোনিম। ফ্ল্যাশি, আই জাস্ট ওয়ান্ট আ গুড রিলায়েবল কার, আমি একটা রিলায়েবল কার চাই। রিলায়েবল বলতে এখানে বোঝাচ্ছে লং লাস্টিং, যেটা অনেক দিন যাবে, যেই গাড়িটা সহজে নষ্ট হবে না, যেটা বেশি তেল খাবে না, যেটা নিয়ে আমি ঢাকার বাইরে হাইওয়েতে চলতে পারবো। সব গাড়ি নিয়ে তো হাই লং রুটে চালানো যায় না, যেটা জার্নিতেও কোনো প্রবলেম হবে না। নাথিং ফ্ল্যাশি, ফ্ল্যাশি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে স্টাইলিশ, মানে আমি কোনো স্টাইলিশ বা ফ্ল্যাশি কার চাচ্ছি না, কোনো যেমন চকচকে কি কার চাচ্ছি না। ল্যাম্বরগিনি। হ্যাঁ, ল্যাম্বরগিনি, ওরে বাবা, আদিয়ান বলছে ল্যাম্বরগিনি। Yes, Lamborghini is very flashy. Okay, nothing flashy মানে আমি কোনো ফ্যাশনেবল বা ফ্ল্যাশি কার চাচ্ছি না, আমি এমন একটা কার চাচ্ছি যেটা হচ্ছে কি রিলায়েবল কার, মানে অনেক বেশি টেকসই গাড়িটা। ঠিক আছে, তাহলে আমরা গডের কি কি সিনোনিম পেলাম? শোই, ফ্ল্যাশি অ্যান্ড টেস্টলেস। অবশ্য নেগেটিভ অর্থে, টেস্টলেস এর ইয়েটা আমি দেইনি। টেস্টলেসকে আমরা অনেক সময় বলি যে যার টেস্ট ভালো না। ঠিক আছে, ইট ডাজন্ট লুক নাইস, এত বেশি শাইনি যে দেখতে ভালো লাগে না। নেক্সট ওয়ান হচ্ছে টেন্ডার, টেন্ডারের বাংলা হচ্ছে কচি, কচি বা নরম। টেন্ডারকে বাংলায় বলা হয় কচি বা নরম। টেন্ডারের একটা সিনোনিম হচ্ছে কাইন্ড হার্টেড, যাদের মন অনেক বেশি উদার থাকে তাদেরকে বলা হয় টেন্ডার হার্টেড বা কাইন্ড হার্টেড। যেমন ধরো কোনো মানুষ বাসায় যাচ্ছে, যাওয়ার সময় রাস্তার মধ্যে একটা পাপি দেখতে পেলো, ছোট পাপি, অনেক সময় থাকে না মা মরে যায়, রাস্তায় পড়ে থাকে, খেতে পায় না, ঘেউ ঘেউ করে, আস্তে আস্তে ছোট, নড়তে পারে না, তো সেটাকে বাসায় নিয়ে গেল। বাসায় নিয়ে, এখন সবাই কিন্তু রাস্তায় তো আমরা অনেক কুকুর বিড়াল দেখি, কিন্তু আমরা সবাই কিন্তু বাসায় নিয়ে যাই না। ঠিক আছে, হয়তো খাবার দেই, কিন্তু ওটাকে বাসায় নিয়ে গেলে কি ওকে থাকা জায়গা দিতে হবে, ওকে রেগুলার টেক কেয়ার করতে হবে। তারপর ওর একটা মানে বেবি ডগকে তার মা যেভাবে কেয়ার করে সেভাবে মায়ের কেয়ারটা তাকে দিতে হবে। সো কেউ যদি বাসায় নিয়ে যায় তাকে বুঝতে হবে হি অর শি ইজ এ টেন্ডার হার্টেড পারসন। ঠিক আছে, নর্মালি কিন্তু সহজে বাসায় কেউ কুকুরবেলা রাস্তা থেকে নেয় না, কারণ বাসায় চিল্লাচিল্লি করে, রাখতে দেয় না। সো টেন্ডার হার্ট, কাইন্ড হার্টেড মানে হচ্ছে যাদের মন খুব নরম। জুসি মানে, জুসি আমরা সাধারণত ফ্রুটসের বেলায় ব্যবহার করি, যেটার ভিতরে অনেক বেশি জুস থাকে। জুসি ফ্রুটস কি কি হতে পারে? পাইনাপেল, অরেঞ্জ, ম্যাঙ্গো, এগুলো হচ্ছে জুসি ফ্রুটস। তারপর হচ্ছে সেনসিটিভ, সেনসিটিভ মানে হচ্ছে মানে যাদের মন অনেক বেশি নরম থাকে, যারা কথায় কথায় মাইন্ড করে, তাদেরকে বলা হয় সেনসিটিভ পারসন। তাহলে টেন্ডারের মিনিং আমরা পেলাম। এখন আমরা ওয়ার্ড এখান থেকে মেক সেন্টেন্স গুলো দেখবো। কাইন্ড হার্টেড, হি ওয়াজ আ হার্ড ওয়ার্কিং, অনেস্ট অ্যান্ড কাইন্ড হার্টেড পারসন। এখন তুমি যখন তোমার বাবাকে ডিসক্রাইব করবে, সাপোজ ইউ আর টেলিং অ্যাবাউট ইউর ফাদার, মাই ফাদার, হ্যাঁ, মাই ফাদার, তুমি এসে লিখতে গেলে তখন তুমি বললে মাই ফাদার ইজ এ হার্ড ওয়ার্কিং, অনেস্ট অ্যান্ড কাইন্ড হার্টেড পারসন। আমার বাবা একজন পরিশ্রমী, সৎ এবং ভালো হৃদয়ের মানুষ, নরম হৃদয়ের মানুষ। ঠিক আছে। নাম্বার 2, জুসি, দ্য পাইনাপেল ওয়াজ সুইট অ্যান্ড জুসি। দ্য পাইনাপেল ওয়াজ সুইট অ্যান্ড জুসি। ঠিক আছে, বোঝা গেছে সবার? আমি এখন একটু রিডিং করতে বলি তোমাদেরকে। ঠিক আছে, ওকে। কামাল মোহাম্মদ, রিড নাম্বার এ। তুমি এ থেকে ইন্সপায়ার থেকে প্রপারলি পর্যন্ত পড়বে। Okay, miss. Inspire means simulate, stimulate, persuade. Persuade, persuade. Persuade. 1 number. Simulate. Maybe a good work কে would জানি দাগাচ্ছে stimulate her mind. এটা আমি দাগ দিয়েছি, কেউ দাগাচ্ছে না। Persuade. My mother always tries to persuade me to study properly. Yes, very good. That was nice. Sharfaraz Hussain, read this one. কোনটা? Sharfaraz, ও যেটা পড়েছে সেটা পড়ো। মিস কোনটা? এই যে টিক মার্ক দেওয়া উপর থেকে নিচ পর্যন্ত, ইন্সপায়ার থেকে শুরু করে প্রপারলি পর্যন্ত। Stimulate may be a good wall. ইন্সপায়ার এ থেকে পড়ো, এই যে পার্পল লাইন থেকে পড়ো। Inspire, simulate, Persuade, persuade, stimulate, maybe a good work would stimulate her mind. stimulate, stimulate. নাম্বার 2টা বলো, persuade.
Persuade. Persuade my mother always tries to Persuade to persuade me. properly. Yes. Persuade me to study properly. হ্যাঁ, তুমি এটা এখন বসে বসে তুমি 5 বার পড়ো। তোমার কিন্তু ক্লাসে কোনো মন ছিল না। আমি যে জিজ্ঞেস করলাম তুমি কিন্তু নিচের দিকে তাকানো ছিলে। I was thinking that you were sleeping like that boy. সাজিদ রহমান তরুপ মতো তুমি খাতা নিয়েছো নাকি সামনে টু স্লিপ অর সামথিং। সো ক্লাসে খুব বেশি কনসেন্ট্রেশন দিতে হবে, তা না হলে কিন্তু তুমি পড়াশোনায় পিছিয়ে যাবে, ঠিক আছে? সবার পড়াশোনা ভালো হবে, তোমার পড়াশোনা ভালো হবে না। একটু খেয়াল করে শুনতে হবে। আমি যাদেরকে জিজ্ঞেস করছি সবাই খুব সুন্দর করে বলতে পারছে। তুমি এখন মিউট করে দিয়ে, আমি তোমাকে মিউট করে দিচ্ছি, তুমি এটা 5 বার পড়বে। ইন্সপায়ারের লাইনটা 5 বার পড়বে। আফরিন জুবায়ের, আফরিন জুবায়ের, আর ইউ দেয়ার? হ্যাঁ, আফরিন জুবায়ের, তুমি আবার এখান থেকে বলো, ইন্সপায়ার থেকে প্রপারলি পর্যন্ত রিড আউট করো। আফরিন জুবায়ের, ক্যান ইউ হিয়ার মি? শুনতে পাচ্ছো? আফরিন জুবায়ের, আই এম টকিং টু ইউ। তুমি তো আমার কথা বুঝতে পারছো না। জোহারিন জারা, রিড দ্য লাইনস। Inspire means stimulate, persuade. Stimulate maybe a good work would stimulate her mind. Persuade. My mother always tries to persuade me to study properly. Very well done, Zoharin. It was really nice. Zafrin Zara, read the lines. জাফরিন তো মুখে মাস্ক পরেছে, ওর কথা আমরা কিভাবে শুনবো? ম্যাম কোথা থেকে? ইন্সপায়ার, এই যে টিক মার্ক দেওয়া আছে, উপরের টিক থেকে নিচের টিক পর্যন্ত। ওকে ম্যাম। Inspire, stimulate, persuade. 1 number, stimulate. Maybe a good walk would stimulate her mind. 2 number, persuade. My mother always tried to persuade me to study properly. Very good. Sonia Hassan, read this one. Yes, miss. This persuade কি? পারসুয়েড মানে হচ্ছে উৎসাহিত করা। আমরা এখন সিনোনিমস পড়ছি, এটা কিন্তু মিন্স না। তোমরা যে বলছো ইন্সপায়ার মিন্স বলার দরকার নেই। ইন্সপায়ার, স্টিমুলেট, পারসুয়েড সবগুলো হচ্ছে সিনোনিম। ইন্সপায়ার মানে উৎসাহিত করা, স্টিমুলেট মানে, হ্যাঁ বলো। আপনি কি আমার ডাকছিলেন? না না, আমি এই যে সোনিয়া হোসেনকে, সানিয়া হোসেন, আফরিন জুবায়ের, হ্যাঁ আমি তোমাকে ডাকছিলাম। একটু নেটওয়ার্ক প্রবলেম হয়েছিল। আফরিন জুবায়ের, আচ্ছা ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা নাই, তুমি থাকো এখানে। ওকে, ওকে মিস। আমি তোমাকে এরপরেই জিজ্ঞেস করছি। আমি সানিয়াকে জিজ্ঞেস করছিলাম। হ্যাঁ সানিয়া, read out this lines. Okay, miss. Inspire, stimulate, persuade. Stimulate. Maybe a good work would be stimulate her mind. Persuade. My mother always tried to persuade me to study properly. Very well done. এখন আমরা নেক্সট এর লাইনগুলা পড়বো। হ্যাঁ, এর পরের লাইনগুলা পড়বো। ওকে, নেক্সট আমরা পড়বো হচ্ছে গডি। গডি মিন্স শোই অর ফ্ল্যাশি অর টেস্টেস। গডির যে পার্টটা তোমরা পড়বে সেটা আমি মার্ক করে দিচ্ছি। গডিতে everyone look at this one. এই পার্টটা পার্পল লাইনটা পড়বে, মাঝখানে রেড লাইনটা পড়তে হবে না।
আচ্ছা আয়শা, ক্যান ইউ রিড দিস ওয়ান? আয়শা স্টার্ট রিডিং। গডি, তুমি এই পার্ট, এই লাইনটা পড়বে। আমি বলি। হ্যাঁ, আয়শাকে জিজ্ঞেস করেছি আগে। আয়শা, তুমি এই লাইনটা পড়বে, টিক মার্ক দেওয়া লাইনগুলো পড়বে। হ্যাঁ, এইটা এন্ড এইটা, এই যে তিনটা টিক দেওয়া লাইন, এই তিনটা পড়বে। গডি, গডি বলো। গডি, শোই, ফ্ল্যাশি, টেস্টলেস। Gaudy, showy, flashy, tasteless. One number showy means her dress was too showy for such a formal occasion. occasion. Flashy Right. means I just want a good, Reliable car, nothing flashy. Very well done, Baba. It was nice. এখন পড়বে হচ্ছে আদিয়ান। আদিয়ান, read these 3 lines. Adian, start reading. Gaudy means showy, flashy, tasteless. Gaudy decoration. না শোই, শোই যেটাই টিক মার্ক দেওয়া সেগুলো পড়বে। Showy. Her dress was too showy for such a formal occasion. Right. Flashy. I just want a good, reliable car, nothing flashy. Very well done, Baba. Miss, can I say now? Who will say? Raise your hand. Miss Tasneem. তাসনিম। তাসনিম, তুমি কি আগেরটা পড়েছিলে? No, Miss. আচ্ছা, তাহলে এটা পড়ো। আগেটা যারা করেনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। The showy, flashy, tasteless. Number 1, showy. Her dress was too showy for such a formal occasion. Flashy. I just want a good, reliable car. Nothing flashy. Very good. Sakib, did you read previous one? Sakib, আগেরটা পড়েছো? No, miss. Okay, Sakib, read this one. Gaudy. Yes, miss. এটা পড়ো, গডিটা পড়ো। দাদু ইয়া হচ্ছে কি বলো না? কারো বাসায় Ma'am, can I say that? Ma'am, can I say that? Who wanted to say? নাম বলো। Miss Purnota. পূর্ণতা, একটু ওয়েট করো। সাকিবের শেষ হলে after Sakib you can read. Sakib, can you hear me? Sakib, read this part. Miss, can I say that? Purnota, start reading. Gaudy, showy, flashy, tasteless. Showy. Her dress was too showy for a formal occasion. Flashy. I just want a good, reliable car, nothing flashy. Very well done. It was nice. এখন আমরা পড়বো টেন্ডারের পার্টটা। টেন্ডারের পার্টটা পড়বে সরফরাজ হোসেন। টেন্ডারের পার্ট পুরাটা পড়বে সরফরাজ। সরফরাজ, can you hear me? জুবায়ের পড়ো। জুবায়ের পড়বে? জুবায়ের, নেটওয়ার্ক প্রবলেম হলো, কাউকে দেখতে পাচ্ছি না।
সবাই স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ? No, miss. Oh, miss. No, miss. দাঁড়াও, নেট চলে গিয়েছে। ওকে, এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন। এখন দেখতে পাচ্ছ স্ক্রিন? ক্লাস বসে করতে হয়, দাঁড়িয়ে না। Yes, miss. ওকে, নাও রিড। কাকে পড়তে বলেছিলাম? Zubair, can you read this one? Yes, miss. Okay, read. Okay. Tender, kind, juicy, sensitive. Kind-hearted, he was Kind-hearted. hearted. He was a hard-working, honest, and kind-hearted person. 2. Right. Juice the pineapple was sweet and juicy. Very well done. Now, can you tell me another name of juicy fruits? Sensitive. Sensitive তো এখানে দেইনি আমি। আচ্ছা, তুমি বলো যে আর কোন juicy fruits এর নাম জানো? Mango. হ্যাঁ, ম্যাঙ্গো, রাইট। ম্যাঙ্গো ইজ আ জুসি ফ্রুট। ওকে, এখন হচ্ছে আমাদের এখানে আরেকজন মিস আছে, উনি তোমাদেরকে একটা পার্ট পড়াবে, সেটা হচ্ছে একটা গ্রামার পার্ট, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। মিস তোমাদেরকে পড়াবে, আমি মিসের কাছে দিচ্ছি, আমি পাশেই আছি। একটু পরে আবার আমি তোমাদের সাথে জয়েন করব। মিস এখন বসবে। Assalamualaikum, miss. Assalamualaikum, miss. Assalamualaikum, miss. Walaikum salam. How are you, everyone? I'm Fine. How are you, miss? I'm fine. Alhamdulillah, I'm also fine. And you? So, Ma'am, what's your name? okay, so let me introduce myself. My name is Mahia Islam. I am your new teacher. So, তারপর বলো, তোমাদের খবর বলো, কেমন লাগলো মিসের পড়া? Good. আচ্ছা, আচ্ছা, তো আজকে আমাদের হাতে সময় খুবই অল্প, ঠিক আছে? সময় আমাদের হাতে খুবই অল্প, আমাদের পড়া যেহেতু বেশি। তো আমি আমার সম্পর্কে বলি, ইনশাল্লাহ তোমাদের সম্পর্কে ইনশাল্লাহ আমি আস্তে আস্তে জানবো, ঠিক আছে? ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে যদি আমাদের দেখা হয় তো আমরা সবার সম্পর্কে আমরা জানবো। ওকে, সো আই এম ইউর নিউ টিচার এন্ড মাই নেম ইজ মাহিয়া ইসলাম. I'm the assistant teacher at Raihan School and College and it's Ajimpur. So Ajimpur কেউ আছো এখানে? Ajimpur? Hello? সবাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছো? Yes, miss. I can hear you. ওকে, সো আজকে আমরা যে লিসেনটা পড়বো সেটা হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স সম্পর্কে কি আমাদের কোনো আইডিয়া আছে? হোয়াট ইজ Yes, সিম্পল miss. প্রেজেন্ট টেন্স? আচ্ছা, সিম্পল Yes. প্রেজেন্ট টেন্স হচ্ছে আমরা ইউজুয়ালি আমরা যে কাজটা করি, সবসময় যে কাজটা আমরা করি সেটাই হচ্ছে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। লাইক আই ইট রাইস, তো আই ইট রাইস, তো এটা তো রেগুলারলি আমরা করতেছি, রাইট? রেগুলারলি আই ইট রাইস, রেগুলারলি আই গো টু স্কুল, রাইট? সো সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স মিন হচ্ছে ইউজুয়ালি আমরা সাধারণত যে কাজটা সবসময় করি। ওকে, সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, বুঝতে পারছো? I can hear. মিস আমি মিস এখানে কি শুধু কোশ্চেন গুলি লিখতে হবে নাকি? এখানে কোশ্চেন না বাবা, আমি সব বলছি। তো তোমরা কি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স এটা সম্পর্কে কি আমি বুঝাতে পেরেছি তোমাদের? বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা, তাহলে আমি শুরু করি। দেখো এখানে ফার্স্ট ওয়ানে কি দেওয়া, মাই ফ্রেন্ড ড্যাশ মি। তো এখানে দেখো পাশে ব্র্যাকেটে লেখা হেল্প। ওকে, সো মাই ফ্রেন্ড হেল্প মি, আমার বন্ধু আমাকে সাহায্য করে, সাধারণত করে,
খাই, করে, যাই, এই ধরনের যে আমরা যে কথাগুলো বলি, ঠিক আছে, এই ধরনের যে কথাগুলো আমরা বলি এগুলোই হচ্ছে আমাদের সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। তো মাই ফ্রেন্ড হেল্প মি, আমার বন্ধু আমাকে সাহায্য করে। তো এখানে হবে হেল্প, শুধুই হেল্প হবে এখানে। ওকে, নেক্সট ওয়ান ইজ আই ড্যাশ লেট অন স্যাটারডে। আই স্লিপ লেট অন স্যাটারডে। আই স্লিপ লেট অন স্যাটারডে। পূর্ণতা হোসেন, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? আচ্ছা, ক্যান এভরিওয়ান হিয়ার মি? পূর্ণতা হোসেন, তুমি কি শুনতে পাচ্ছ? ওকে, সো দেখো এরপর দেখো নাম্বার 3, হি ড্যাশ টু বিচ এভরি উইকেন্ড। গো টু হি গো টু বিচ এভরি উইকেন্ড। এভরি উইকেন্ড, সে প্রতি সপ্তাহে উইকেন্ড থাকে ম্যাম তোমার, মানে অফ ওয়ান্টেড ডে। পার্টিসিপল ফ্রম কি হবে? ওয়ান্টেড। আচ্ছা, সেখানে আগে আমরা আগে সিরিয়াল ওয়াইজ যাই, ঠিক আছে। দেখো নাম্বার 3 এখানে কি বলেছে, হি ড্যাশ গো টু, হি ড্যাশ টু বিচ এভরি উইকেন্ড। তাহলে এখানে কি হবে, গো, অনলি গো হবে এখানে, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, অনলি গো, মানে সে দেখো এভরি উইকেন্ডে সে বিচে যায়, যায়, ঠিক আছে। তার মানে সে রেগুলারলি যেটা করতেছে সেখানে আমরা কি ইউজ করব, সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, এখানে আমরা অনলি গো দিব। ওকে, নাম্বার 4 হচ্ছে দে ড্যাশ টু কলেজ ডেইলি। দে গো টু কলেজ ডেইলি। এই যে ডেইলি, এভরি, এই ধরনের যদি কোনো কিছু থাকে আমাদের সেন্টেন্সে তখন কিন্তু সেখানে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করব। ওকে, সবাই কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো, বুঝতে পারছো? Please. ওকে, তারপর দেখো নাম্বার 5, কিডস ডু নট ড্যাশ দ্য মেডিসিন। কিডস ডু নট লাইক দ্য মেডিসিন। বাচ্চারা মেডিসিনটা পছন্দ করেনি, ঠিক আছে, করেনি। তো এটাও সিম্পল, করেনি, জিনিসটা ওরা করেনি, পছন্দ করেনি, লাইক করেনি। তো এখানেও হবে লাইক, অনলি লাইক, ব্র্যাকেটে যেটা দেওয়া সেটাই এখানে হবে। ডু ইউ ড্যাশ সাম হেল্প। ডু ইউ নিড সাম হেল্প। তোমার কি কোনো হেল্প দরকার? আমি কিন্তু তোমাকে জিনিসটা সিম্পল ভাবে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কি কোনো হেল্পের প্রয়োজন, তোমার কি কোনো সাহায্যের প্রয়োজন? তো এখানে আমরা কি দিব, অনলি নিড, ব্র্যাকেটে যেটা আছে আমরা এখানে সেটাই বসাবো। আচ্ছা, লাস্ট ওয়ান হচ্ছে ডাজ হি ড্যাশ টু টেক অ্যাডমিশন ইন কলেজ। ডাজ হি ওয়ান্ট টু টেক অ্যাডমিশন ইন কলেজ। সে কি কলেজে ভর্তি হতে চায়? ওয়ান্ট, ভর্তি হতে চায়। জিনিসটা খুব সিম্পল ভাবে বলা হয়েছে যে ও কি ভর্তি হতে চাচ্ছে, ও কি ভর্তি হতে চায় কলেজে। তো এখানে আমরা বসাবো ওয়ান্ট। আচ্ছা, কে জানি জিজ্ঞেস করলাম ওয়ান্টেড পাস্ট পার্টিসিপল কি? ওয়ান্টেড পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম হচ্ছে ওয়ান্টেড। আচ্ছা, এখানে 1 থেকে 7 পর্যন্ত যা যা পড়ালাম তোমরা কি বুঝতে পেরেছো? আমি কি জিজ্ঞেস করব? ইয়েস মিস। ওকে, তো প্রথমে বলবে হচ্ছে আদিয়ান জামান। আদিয়ান জামান, টেল মি নাম্বার 1। টেল মি নাম্বার My 1। friend help me. ওকে, মাই ফ্রেন্ড হেল্প মি। আচ্ছা, এখানে মিস কেন আমি আমরা না হেল্প ফোন দিলাম? নাম্বারটা সময় আমি একটু ওয়াশরুমে গিয়েছিলাম, ফোন নাম্বারটা দেখি রে। আচ্ছা আচ্ছা বাবা, আমি বলছি। এখন দেখো তোমার ফ্রেন্ডরা এখন বলবে, তুমি এখন শুনলে বুঝতে পারবা, দেখো। আচ্ছা, হ্যাঁ, আদিয়ান জামান, এখানে হেল্প কেন দিলাম বলো? শুধু হেল্প এখানে কেন দিলাম? এটা তো আমাদের পিপি ফর্মে হতে পারতো, পাস্ট পার্টিসিপল ফর্মে, রাইট? আদিয়ান জামান কেন হলো না বলো? আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে তাসনিম। তাসনিম বলো নাম্বার 2। তাসনিম। Okay, Miss. I ওকে, sleep late on Saturday. হ্যাঁ, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা, বুশরা। বুশরা, টেল মি নাম্বার 3। বুশরা, ডু আনমিউট ইউরসেলফ। He go টেল মি to নাম্বার 3। he go to Go visit to, every weekend. ওকে, ভেরি গুড বুশরা। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে নাম্বার 4। আচ্ছা, নাম্বার 4টা কে জানো? শোনো নেই, এবার একটু শোনো। আয়েশা। ইয়েস মিস, আমি। আয়েশা, শুধু আয়েশা লেখা।
মিস আমি বলছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ এবারে তুমি শুনতে পারবে এটা আনসারটা কি। আচ্ছা সানিয়া হোসেন, সানিয়া হোসেন কি আছো? আল্লাহ জানো। কাশফি, কাশফি আর ইউ দেয়ার? কথা কইছিলাম, এই যে খেলছিলাম, এবার মামার মেসেঞ্জারে ফোন কাশফি, দিছিলাম, এরপরে সাজিদ রহমান, হ্যাঁ কাশফি, যে কথা কাশফি বলতে তুমি তাকে মিউট করতে বলে। এদিক দিয়ে এলে হ্যাঁ তোমার আচ্ছা ক্লাসে আচ্ছা গেছিলাম। সাউন্ড আসতেছে, মিউট করো, যেখান থেকে সাউন্ড আসতেছে মিউট করো বাবা, সাউন্ড আসছে। কাশফি টেল মি নাম্বার 4। কাশফি They go to college daily. ওকে, নাম্বার 4টা কি এবার বুঝতে পেরেছো? আচ্ছা এবারে বলবে হচ্ছে জোহারিন, জোহারিন জাহরা, ইউ টেল মি নাম্বার 5। Don't like the medicines. ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা এবার কামাল আমি মোহাম্মদ। 3 নাম্বারটাও বুঝতেছি না। আচ্ছা ঠিক আছে আমি বুঝাচ্ছি বাবা। কামাল মোহাম্মদ তুমি বলো নাম্বার 6। কামাল মোহাম্মদ, Yes, miss. বলো। টেল মি নাম্বার 6। Do you need some help? Very good, very good. Sakib, Sakib, do unmute yourself and tell me number 7, last one. Okay. হ্যাঁ করো, আনমিউট দাও। Does he want to take admission in college? হ্যাঁ ভেরি গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা আমরা কি সবাই বুঝতে পেরেছি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স গুলো কিভাবে আমাদের লিখতে হবে? Yes, miss. ওকে আচ্ছা নাম্বার 3টা যে বোঝো নেই আমি আবার বলে দিচ্ছি। হি ড্যাশ টু বিচ এভরি উইকেন্ড, এখানে হবে গো, সে এভরি উইকেন্ডে কোথায় যায়? বিচে যায়। যায় সে কিন্তু এখানে মানে এমন না যে সে এখানে একবারই গেছে বা এখানে সে যাচ্ছে, সে এভরি উইকেন্ডেই যাচ্ছে। এটা তার একটা রেগুলার একটা কি রেগুলার একটা কাজ হয়ে গেছে। রেগুলার কোনো কাজ যদি হয় সেখানে আমরা সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স ইউজ করব। যেমন আমি খাই, আমি পড়ি, আমি স্কুলে যাই, আই ইট রাইস, আই রিড, আই গো টু স্কুল। ঠিক আছে, এই ধরনের যদি কোনো আমাদের সেন্টেন্স আসে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কি ইউজ করব? সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স তো আমরা এখানে দেখছি ব্র্যাকেটে যেগুলো দেওয়া এগুলো সবই হচ্ছে আমাদের সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স। তো পড়া কি সবাই বুঝতে পেরেছো? Yes, miss. পড়া বুঝতে কারো সমস্যা? No, miss. ওকে, সো আজকে আমাদের এতটুকুই। ঠিক আছে, ইনশাআল্লাহ আমাদের আবার দেখা হবে। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। এভরিওয়ান Bye, bye, miss. ওপেন দ্য ক্যামেরা Assalamu প্লিজ। alaikum, miss. Assalamu alaikum, miss. ওয়ালাইকুম আসসালাম। ওকে, গুড এভরিওয়ান, সি ইউ এগেইন। ওকে, সো ডালিয়া মিসের ক্লাস আর Allah তোমরা Hafiz. Assalamu alaikum. Hello, miss. 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 হ্যালো, I have a question. Miss. ইয়েস বলো, কি কোয়েশ্চেন আমাকে বলো। Miss, he goes to beach every weekend হবে না? আমি 3 নাম্বারটা ভালো করে বুঝতে পারছি না। না না এখানে হ্যাঁ এখানে goes to নাম্বার 1 এ দেখো মাই ফ্রেন্ড, মাই ফ্রেন্ড হচ্ছে এখানে থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার। ঠিক আছে, লুক এট দ্য স্ক্রিন এভরিওয়ান, মাই ফ্রেন্ড এখানে আছে, সবাই একটু স্ক্রিনে দেখো। মাই ফ্রেন্ড হেল্পস মি, হেল্পস মি এখানে একটা এস হবে। ঠিক আছে, মাই ফ্রেন্ড হেল্পস মি, look at the screen, my friend helps me। তারপরে হচ্ছে I sleep late on Saturday, he goes to beach every weekend। he goes to beach every weekend। okay, তারপরে আছে they go to college daily, kids do not like the medicine। হ্যাঁ, next আছে do you need some help, does he want to take admission in college। আর কোনো কনফিউশন আছে? No, miss. Okay, now we are going to our next lesson। We are
going to our next lesson. Don't worry at all. আমরা পরের লেসনে যাচ্ছি, ঠিক আছে? Okay, look at the screen, all of you. Miss, is it the last topic? Oh no, this is not our last topic. We still have nouns. আমরা এরপরে noun নিয়ে পড়বো। এটা অনেক ইজি। আমরা জানি what are nouns. Noun can be the name of a person. এটা মানুষের নাম হতে পারে। Noun can be the name of an animal. একটা অ্যানিমেলের নাম হতে পারে। Noun can be the name of a place. একটা জায়গার নাম হতে পারে। Noun can be the name of a thing. একটা জিনিসের নাম হতে পারে, ঠিক আছে? তো এখানে আমরা যখন নাউন নিয়ে পড়বো তখন দেখো এখানে শুধু আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। এখানে কিন্তু অলরেডি নাউন গুলো আন্ডারলাইন করা আছে। এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন। আমি স্ক্রিনটা আরেকটু বড় করে দিব, তোমরা দেখতে পাচ্ছ ঠিকমতো? No, Miss, we can see. Yes, we can see now. ওকে, উপরের লাইনটা দেখা যাচ্ছে? ফার্স্ট ওয়ানে দেখা আছে, দেখো দা স্টোর ইজ ওপেন অন সানডে। ইনস্ট্রাকশন পড়ি আগে। ফার্স্ট লাইনটা নাউন, ইনস্ট্রাকশনটা পড়ে আমি উপরে তুলে দিচ্ছি। আর নাউন নেমস পারসন, প্লেস অর থিং। নাউন মানে মানুষের নাম, জায়গার নাম অথবা জিনিসের নাম। লুক ফর দ্য আন্ডারলাইন নাউন্স ইন ইচ সেন্টেন্সেস। প্রত্যেকটা সেন্টেন্সে আন্ডারলাইন নাউন গুলা দেখো। টেল ইফ নাউন ইজ এ পারসন, প্লেস অর থিং। নাউনটা জিনিসের নাম, জায়গার নাম অথবা কোনো অংশের নাম, সেটা দেখে বলতে হবে, ঠিক আছে? এটা কি পারসন, প্লেস অর থিং? আমাদের শুধু এখানে পারসন, প্লেস অর থিং বসাতে হবে। যদি জায়গার নাম হয় তাহলে আমরা প্লেস দিব, যদি পারসন হয় তাহলে এখানে পারসন লিখবো, আর যদি থিং হয় তাহলে আমরা থিং লিখবো, ঠিক আছে? ওকে, নাও উই আর, দেখো নাম্বার 2 আছে, দ্য কার ওয়াজ ইন ফ্রন্ট অফ দ্য হাউস। কার কিসের নেম? তাসনিম বলো আমাকে, কারের জায়গায় আমরা কি লিখবো? পারসন, প্লেস অর থিং? তাসনিম আনমিউট করো। তাসনিম, আই এম আস্কিং ইউ, আনমিউট করো। পারসন, প্লেস অর থিং কি লিখবো এখানে? মিস কোনটা? নাম্বার 1টা। Sorry, number 2. The car was in front of the house. The house. Thing. Car, thing. এখানে কার আছে, thing. Right, that is the right answer. Okay, Kamal Muhammad, you tell me number 3. She was going to catch the ball. বলের পাশে Miss, এখানে you কি can লিখবো? call me Ohi. ওহি। ওকে, তোমার ওহি নামটা তো দেখা যায় না, আমি সবসময় কামালই দেখতে পাই। সামনে ওহি লিখে দিও, তাহলে আমি তোমাকে ওহি ডাকবো। She was going to catch the ball. এখানে বলের জায়গায় আমরা কি লিখবো? বলটা কিসের নাম? Is it name of a person, name of a place, or name of a thing? Name of the thing. Yes, that is the right answer. Aisha, tell me number 4. I could not see the boy. Is it name of a person, name of a place, or name of a thing? Name of a person. Person, right. Chips are my favorite snack. Number 5. নাম্বার 5 আমাকে বলবে বুশরা। বুশরা বলো, এখানে যে স্ন্যাকের নিচে আন্ডারলাইন করা আছে, স্ন্যাক কিসের নাম? পারসন, প্লেস অর থিং? স্ন্যাক হচ্ছে একটা খাবারের নাম। খাবার কি কোনো পারসন, প্লেস অর থিং? খাবার থিং। বুশরা, স্ন্যাকের জায়গায় কি লিখবো? পারসন, প্লেস অর থিং? থিং, রাইট, দ্যাট ইজ দ্য রাইট আনসার। আমরা এক কাজ করতে পারি, আমরা ফার্স্ট লেটার লিখে দিতে পারি, তাই না? আচ্ছা, স্ন্যাকটা তাহলে কি হবে? স্ন্যাকটা হচ্ছে থিং। থিং এর জন্য আমরা টি লিখলাম। ওকে, তারপর হচ্ছে জাফরিন জারা, ইউ টেল মি, I got 2 books from the library. Number 6. Is it a person, place, or thing? Place. Place, right. We can write here PL for place. Sania Hussain. Number 7. My teacher is very nice to the class. Sania, can you hear me? I cannot see her. Okay, I'm going to Zubair. Zubair, turn on your video. Zubair. Yes, Miss. Zubair, tell me, my teacher is very nice to the class. এখানে টিচারের জায়গায় পারসন, প্লেস অর থিং কি লিখবো আমরা? মিস, আবার প্লিজ কথাটা কেটে আসছে। নাম্বার 7. My teacher is very nice to the class. পারসন, প্লেস অর থিং কি লিখবো এখানে? হ্যাঁ,
Zubair, is it person, place or thing? Nice. হ্যাঁ, প্লেস। টিচার, টিচার, এই টিচারের বদলে আমরা কি লিখবো? জাস্ট গিভ মি 1 মিনিট, আমি কানেকশনটা Ma'am, nice. Miss Person. Miss nice হবে। I got here now. Miss nice হবে, nice. নাইস না Miss তো, টিচারের Person. বদলে কি লিখবো? টিচারের বদলে কি লিখবো? টিচারের বদলে। হ্যাঁ, তো এখানে তো আমরা পারসন, প্লেস, থিং লিখছি। My কোনটা class লিখবো? teacher is very nice. তা তো বুঝলাম, আমরা এখানে নাউন করছি। Miss হ্যাঁ, আমরা Person. এখানে পারসন, রাইট, পারসন লিখবো। We will write here person. সাজিদ রহমান অনন্ত, এর পরেরটা আমাকে বলো। সাজিদ রহমান, স্লিপিং সাজিদ। এই যে সাজিদ রহমান অনন্ত, নাম্বার 8 বলো। টেল মি নাম্বার 8 Yes, Miss. বলো। Number 8. হ্যাঁ, With SW তে শো হয় না মিস? হ্যাঁ, we saw SW the we last, হ্যাঁ তুমি আগে শোনো খেয়াল করে। we saw Miss? the last leaf fall। এই সেন্টেন্সের মধ্যে যে লিফ কথাটা আছে এটা একটা নাউন। শো হয় না? এখানে আপনার কথা শোনা যাচ্ছে না। SAW saw, তুমি লাইনটা দেখতে পাচ্ছো? তুমি লাইনটা দেখতে পাচ্ছো? তুমি আগে ইনস্ট্রাকশন ভালো করে শোনো। আমরা এখানে লিফের নিচে হ্যাঁ। আন্ডারলাইন করা দেখতে পাচ্ছো? এখন লিফটা কি এটা কি কোনো জিনিসের নাম? এটা কি কোনো মানুষের নাম? এটা কি কোনো জায়গার নাম? সেটা আমরা বলবো। লিফটা কিসের নাম? লিফ মানে কি বলো তো? সাজিদ, লিফ মানে কি? লিফ মানে হচ্ছে পাতা। পাতা, লিফ মানে পাতা। পাতা কি কোনো জিনিসের নাম, মানুষের নাম, নাকি কোনো প্লেসের নাম? সেটা বলো আমাকে। সাজিদ রহমান অনন্ত, ক্যান ইউ হিয়ার মি? Please disconnect. আচ্ছা, ও আই থিংক ও কারেকশনে কোনো প্রবলেম হচ্ছে। ওকে, নাও আই এম গোইং টু নেক্সট ওয়ান। হি লেফট দ্য ব্যাগ এট দ্য স্কুল। Sarfaraz Hussain, can you tell me what is meant here by school? School is the name of a place, school is the name of a person, or school is the name of a thing? Place. Place, right, this is a place. Place এর জন্য আমরা এখানে PL লিখছি। হ্যাঁ, মিস? আমরা শর্ট। ইয়েস বলো। মিস? হ্যাঁ শুনছি, বলো। সাজিদ, আমি are you এসেছি। there? ওই যে নেটের ওকে, সমস্যা হচ্ছিল। হ্যাঁ আমি বুঝতে পারছিলাম। সাজিদ আমাকে বলো, মিস নাম্বার 8 সাজিদ না আমার কোশ্চেনটা বলে দিছে। আচ্ছা, সাজিদ রহমান অনন্ত, আমি tell me। কারো কোশ্চেন বলে দেই নাই। মিস আমি বলছি। তুমি বলে দিছো। না, আমি বলি নাই। আমি জানি। আমি বলছি আমি বলে দিছি। কথা বলো না, কথা বলো না, কেউ কারো অ্যান্সার বলবে না, ঠিক আছে? সাজিদ রহমান অনন্ত তখন নেটের বাইরে ছিল। হি লেফট দ্য ক্লাস। ওকে, ডোন্ট ডু দ্যাট কেন ইন দ্য ক্লাস। বলছো? আচ্ছা, don't do that, they are your friend. Okay, Sajid Rahman Alunto, now tell me, he saw the last leaf fall। এখানে লিফের জায়গায় কি লিখবো? থিং লিখবো না পারসন লিখবো? পাতা কি মানুষের নাম Thing. নাকি কোনো জিনিসের নাম? Thing, right, thing, this is the name of a thing. Okay, that was the right answer। THING, বোঝা যাচ্ছে থিং লেখাটা? Oh my god. Okay, next one, number 10। নাম্বার 10, বুশরা বলেছে আয়শা। আচ্ছা, জোহারি, নিউ টেল মি নাম্বার 10। The Miss, আমি doctor gave, The doctor আচ্ছা, gave me a sucker. What is sucker, miss? সাকার মানে হচ্ছে যেটা দিয়ে সাকশন সাকশন করে। অনেক সময় আমাদের নাকের মধ্যে কফ জমে যায় না, হ্যাঁ। সেটা টেনে নিয়ে আসে না পাইপ দিয়ে, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য সাকার। নেবুলাইজারের মতো যেটা। The doctor gave me the sucker। Person. Person, that is the name of a person. Yes, good, that is the name of a person. Okay,
So is it clear to everyone? সবাই কি বুঝতে পারছো কিভাবে আমরা এটা সলভ করব? Yes, miss. Okay. আমি কিন্তু সবগুলো এখানে করে দেইনি cause it's very easier and you can do it. মিস হ্যাঁ বলো বাবা, শুনছি। মিস আমি কি ক্লাসটাকে একটু রেকর্ডিং করতে পারবো? আমাদের ক্লাস তো রেকর্ডিং হচ্ছে, তুমি রেকর্ডিং করতে পারবে না, আমাদের ক্লাস রেকর্ডিং হচ্ছে এবং ক্লাস রেকর্ডিং এর পরে তুমি ইউটিউবে যে ক্লাসটা পাবে। ওকে মিস। ক্লাস শেষ হওয়ার ঠিক আধা ঘন্টা পরেই তুমি এটা ইউটিউবে পাবে। ক্লাস শেষ হওয়ার পরে এটা অটো রেকর্ডিং হবে, রেকর্ডিং হওয়ার পরে তারপরে আমি ইউটিউবে এটা পোস্ট দিয়ে দিব, ঠিক আছে? যে আকাশ ইংলিশে ঢুকলেই তুমি ক্লাসটা পেয়ে যাবে, ঠিক আছে? সো আই এম গোয়িং টু ক্লিয়ার দিস বোর্ড। এটা শেষ করছি আমরা পরের লেসনে যাচ্ছি। দ্যাট উইল বি আওয়ার লাস্ট লেসন ফর টুডে। এভরিওয়ান লুক এট দ্য স্ক্রিন। নাও উই উইল রিড অ্যাবাউট কাউন্টেবল অ্যান্ড আনকাউন্টেবল নাউন। হ্যাঁ, কাউন্টেবল নাউন হচ্ছে যেগুলাকে আমরা গুনতে পারি, আনকাউন্টেবল যেগুলাকে আমরা গুনতে পারি না। এখানে কিছু ওয়ার্ডস আছে, এই যে এখানে বক্সটা আছে দেখতে পাচ্ছ সবাই, এখানে কিছু ওয়ার্ড লেখা আছে। বক্সের ভিতর লেখা আছে ফার্নিচার, পিকচার, তারপরে লাগেজ, এরপরে আছে শু, ওয়াটার, বল, ইনফরমেশন, ওয়াইল, ক্যান্ডি, বুক। হ্যাঁ, এখানে অনেকগুলো জিনিস লেখা আছে। এখানে সবকিছু কিন্তু গোনা যায় না। যেমন ধরো শু, শু তুমি গুনতে পারবে, আমি একটু পরে কথা বলছি বাবা। শু তুমি গুনতে পারবে, তাই না? শু তুমি গুনতে পারবে, কিন্তু ওয়াটার তুমি গুনতে পারবে? Water is uncountable. You cannot count that. ক্রস গুলাকে আমি আনকাউন্টেবল নাউন গুলাকে ক্রস করে দিচ্ছি, আর যেটা গুনতে পারছি সেটাকে আমি টিক মার্ক দিচ্ছি। পিকচার, পিকচার গুনতে পারবে। ফার্নিচারকে আনকাউন্টেবল ধরা হয়। ফার্নিচার যদি চেয়ার টেবিল থাকে তাহলে আমরা গুনতে পারবো, কিন্তু ফার্নিচারকে আমরা গুনতে পারবো না, এই জন্য ফার্নিচারটাকে আমরা ক্রস দিচ্ছি। লাগেজ, লাগেজ তুমি গুনে শেষ করতে পারবে না। দিস ইজ আনকাউন্টেবল। অয়েল ইজ আনকাউন্টেবল, অয়েল তুমি গুনতে পারবে না। তেলের ক্যানের মধ্যে তেল থাকলে সেটা হাত দিয়ে গোনা যায়? যায় না। ক্যান্ডি তুমি গুনতে পারবে, কয়টা ক্যান্ডি? হাউ মেনি ক্যান্ডিজ? 5 ক্যান্ডিজ। বুকস ইউ ক্যান কাউন্ট, হাউ মেনি বুকস? 10 বুকস। বুক আমরা গুনতে পারি। বল, বল আমরা কাউন্ট করতে পারি, ফুটবল আমরা গুনতে পারি না। সো দিস ইজ কাউন্টেবল, কাউন্টেবল গুলোকে আমি টিক দিচ্ছি। ইনফরমেশন, নিউজ, নিউজ তুমি গুনতে পারবে না। সো দিস ইজ আনকাউন্টেবল। বোঝা যাচ্ছে কোনটা কাউন্টেবল কোনটা আনকাউন্টেবল? ইজ ইট ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান? ইয়েস বুঝতে মিস। পারছো সবাই? ওকে, নাও উই আর গোইং টু আওয়ার এক্সাম্পল। উপরে কিন্তু অলরেডি আমি টিক এবং ক্রস দিয়েছি, যেগুলো আনকাউন্টেবল সেগুলোকে আমি ক্রস দিয়েছি, যেগুলো কাউন্টেবল সেটাকে আমি টিক মার্ক দিয়েছি। নাও উই আর গোইং টু নাম্বার 1। শি পুট দ্য ড্যাশ। এখানে ক্যান্ডি। হ্যাঁ, এখানে সবাই ইনস্ট্রাকশনটা খেয়াল করো, স্পেশালি ইনস্ট্রাকশনটা খেয়াল করো, দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এখানে বলা হচ্ছে কাউন্ট নাউন। এই যে কাউন্ট নাউন দেখতে পাচ্ছ আন্ডারলাইন করা। For each sentence, fill in a count noun from the arrow. Count noun গুলাকে আমরা কিন্তু টিক মার্ক দিয়েছি। টিক মার্ক দেওয়া 5টা নাউন আছে, এই 5টা নাউন থেকে এখানে আমরা নাউন বসাবো। তাহলে ফার্স্ট ওয়ান, she put the dash in her mouth. রাইট অ্যান্সার কি হবে? কি হবে রাইট অ্যান্সার বলো তো? ক্যান্ডি। Candy, right. Number 2, I asked him to hand me the, কি দেওয়ার জন্য বললাম? His book. To hand me the ball or to hand me the book, মানে আমাকে দেওয়ার জন্য, ঠিক আছে? To hand me the book, right. Number 3, the girl lost her. মেয়েটা হারিয়েছে, কি হারিয়েছে? lost her picture. পিকচার কেউ হারায়? শু। তুমি কোথাও গেলে অনেক সময় হয় না, আমরা দাওয়াতে গেলে কিংবা বিলাদে গেলে বাইরে জুতা রাখলে আর জুতা খুঁজে পাই না, তাই না? The girl lost her shoe. Sorry, it will be number 3. The girl lost her shoe. Okay, next one. এর পরেরটা কি হবে বলো তো খুঁজি সবাই? We had to hang a picture, right. এটা হচ্ছে shoe. We had to hang a picture on the wall. We had to hang a picture on the wall. Number 4 হচ্ছে picture. Okay. এর পরেরটাতে আমাদের আছে দেখো, he dropped his ball. He dropped his ball. Right, ball. কারণ বলই তো আমাদের হাত থেকে পড়ে, বই তো আর হাত থেকে পড়বে না, জুতাও হাত থেকে পড়বে না, তাই না? He dropped his ball. So we got these answers. ঠিক আছে, এরপরে আমরা নেক্সট এটাতে যাচ্ছি। নেক্সট আমাদের যে স্লাইডটা আছে সেই স্লাইডটা দেখো সবাই। নিচের স্লাইডটা ছোট করতে হবে, তা না হলে মিস অনেক ছোট হয়ে গেছে।
হ্যাঁ এটা খাইনি তাই অনেক ছোট হয়ে গেছে, দুপুরে খাইনি, ওকে আবার খাওয়া দিলে বড় হয়ে যাবে। ইজ ইট ওকে? No, miss. মিস এখন ঠিক আছে, এখন বোঝা যাবে। ওকে, আমরা এখন পরেরটা খুঁজবো, ঠিক আছে? এখানে বলা হচ্ছে ফর ইচ সেন্টেন্স fill in a non-count noun from the arrow. arrow মানে এই যে উপরের বাদামি রঙের arrow বক্সটা আছে, arrow মতো শেপের বাদামি বক্সটা আছে, এখান থেকে নন কাউন্ট নাউন গুলাকে নিচে আমাদের এক্সারসাইজের মধ্যে বসাতে বলেছে। তাহলে প্রথমেই আমরা খুঁজি আনকাউন্টেবল নাউন্স কোনটা আছে, ঠিক আছে? আমরা আনকাউন্টেবল নাউন গুলাকে খুঁজে বের করবো। আনকাউন্টেবল নাউন এখানে কি কি আছে? দ্য এয়ারলাইন লস্ট অল অফ দেয়ার। আচ্ছা বলো, প্লেনে করে কি কি আসে? প্লেনে করে যখন বিদেশ থেকে আমাদের বাসায় গেস্ট আসে তখন সাথে করে কি নিয়ে আসে? দ্য এয়ারলাইন লস্ট অল অফ দেয়ার, প্লেনে করে যখন আসে তখন সাথে করে কি আসে বলো তো? লাগেজ। Luggage, right. The airline lost all of their luggage. তাহলে নাম্বার 1 হচ্ছে luggage. Number 2, we played in her dash for hours. We played in the dash for hours. We played in the We played in the water. আমরা পানি water for hours. কারণ হচ্ছে আমরা পানিতে নামলে কিন্তু আমরা সহজে উঠতে চাই না, তাই না? পানিতে নামলে আমরা সহজে উঠতে চাই না। দেখবা ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ওরা যখন পানির মধ্যে খেলে বা পানির মধ্যে গোসল করে, ওদের কিন্তু ডাকলেও আসতে চায় না, বাথরুম থেকে বেরিয়ে হতে চায় না, ঠিক আছে? কিন্তু শীতকালে তো শীতকাল তো সবসময় থাকে না, শীত থাকে 15 দিন, ম্যাক্সিমাম মিস 1 মাস। শীতকালে বছরের 11 মাসই তো গরম থাকে, তাই না? তখন তো আম্মু বকা দেয় না, তখন শুধু শীতের দিনেই বকা দেয়, বাকি সময় তো বকা দেয় না। তাহলে দা এয়ারলাইন লস্ট অল অফ দেয়ার লাগেজ হচ্ছে 1 নাম্বার, ওয়াটার হচ্ছে 2 নাম্বার। নাম্বার 3, দা কার নিডেড মোর, গাড়িটার আরো বেশি দরকার। কার কি দিয়ে চলে? অয়েল হচ্ছে একটা আনকাউন্টেবল নাউন। আনকাউন্টেবল নাউনটাকে গোনা যায় না। এই যে দেখো, আমরা এখন যে নাউন গুলা দিচ্ছি এগুলা কিন্তু আনকাউন্টেবল নাউন। ওয়াটার কিন্তু গুনা যায় না, আনকাউন্টেবল নাউন। লাগেজ গুনা যায় না, আনকাউন্টেবল নাউন। অয়েল গুনা যায় না, আনকাউন্টেবল নাউন। নেক্সট এক্সাম্পল হচ্ছে she asked for more information, right? She asked for more information, ও আরো ইনফরমেশন জানতে যাচ্ছে। ইনফরমেশন তুমি গুনতে পারবে? পেপারের খবরগুলো আমরা গুনতে পারি? 1 to 3 4 গুনতে পারি? পারি না। আমরা যে টিভিতে নিউজ শুনি, সিএনএন বিবিসি তে নিউজ শুনি, আমরা গুনতে পারি না। সো ইনফরমেশন ইজ অ্যান আনকাউন্টেবল নাউন। নেক্সট ওয়ান আমাদের আছে, লাস্টেরটা একটু পড়ো তো, লাস্টেরটা কি লেখা আছে? Is the house had a lot of furniture. Yes, the house had a lot of furniture. Furniture হচ্ছে একটা সেটা পড়লে কি শেষ? আর যদি চেয়ার টেবিল হয় তাহলে কিন্তু কাউন্টেবল হয়, ঠিক আছে? সবাই বুঝতে পেরেছো আনকাউন্টেবল নাউন গুলো? ইজ ইট ক্লিয়ার? Yes, আচ্ছা ঠিক আছে, ভেরি গুড। আই হোপ দ্য কনসেপ্ট ইজ ক্লিয়ার টু এভরিওয়ান। তাহলে আমরা এখন ক্লোজ করছি, আওয়ার টাইম ইজ অলমোস্ট এন্ড। আমি এখন তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দিব যেটা তোমরা ভিডিও করবে। তার আগে স্লাইড গুলা দেখো, আমরা আজকে কি কি পড়েছি। আমাদের স্টোরি ছিল, সো আমাদের আজকের হোমওয়ার্ক হচ্ছে জিমি দ্য ফ্রগ। Yes, just 1 minute, আমি এখনই শেষ করব। জিমি দ্য ফ্রগ হচ্ছে আমাদের আজকের হোমওয়ার্ক, যেটা ভিডিও করতে হবে। হ্যাঁ, লিয়াকাস কিডস 151 থেকে নোটটা নিয়ে আমাদের লিয়াকাস ইংলিশে ভিডিওটা পাঠাতে হবে। তারপরে হচ্ছে এখানে আমরা যেটা পড়েছি সেটা হচ্ছে, আর এটা মেমোরাইজ করতে হবে, এটাও কিন্তু তোমাদের হোমওয়ার্ক। আমি বলেছি এই 3টা লাইন কাগজের মধ্যে লিখে একটা হোয়াইট পেপারে লিখে পড়ার টেবিলের পাশে লিখে দিবে। কোন 3টা লাইন? এই যে বেগুনি রং দিয়ে পার্পল রং দিয়ে লেখা আছে, এই 3টা লাইন লিখে পড়ার টেবিলের পাশে কাগজের মধ্যে রেখে দিবে, তা না হলে কিন্তু এটা মনে থাকবে না, মুখস্থ থাকবে না, ঠিক আছে? ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু লার্ন। ওকে, সো এরপরে আমরা কাউন্টেবল আনকাউন্টেবল নাউন পড়েছি, আর আমরা পড়েছি সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, ঠিক আছে? সো ইট ওয়াজ অল অ্যাবাউট টুডে। সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। সবার সঙ্গে নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। ওকে, আমি বাই বাই মিস। বাই বাই মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস। আসসালামু আলাইকুম মিস। হ্যাভ এ গুড নাইট। Bye.